آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 53 اور 54 کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ بھی اس خیر کے کام میں شریک ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کتاب یعنی ایک کتاب، اسی طرح کتاب کا معنی فرمان اور حکم کا بھی آتا ہے۔ اسی طرح تحریر کو، حکم کو، مقرر وقت کو بھی کتاب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ریکارڈ یا خط یا میعاد مقرر یعنی وقت، میعاد یعنی وقت مقرر کو بھی کتاب کہا جاتا ہے۔ الفرقان، کوئی ایسی چیز جو حق اور باطل میں فرق کرے، اس کے معنی ثبوت، دلیل اور عملی مظاہرہ بھی ہے۔ یہ اصطلاح قرآن کریم پر صادق آتی ہے، اسی طرح تورات پر بھی۔ اور جب ہم نے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور معجزے عطا کیے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ تو یہاں الکتاب سے مراد تورات ہے، اور الفرقان یا جس کا ترجمہ ہم نے معجزے کیے، اس سے مراد دریا کا پھٹنا اور راستہ بن جانا، یا بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے درمیان جدائی اور ان سے نجات، یعنی بنی اسرائیل کا فرعونیوں سے نجات پانا، ان سے الگ ہونا، جدا ہونا، یہ مراد ہے الفرقان سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا، توبو کا مطلب ہے تم توبہ کرو۔ التوبۃ یا التوبو متاب سے، اس کا مطلب ہے توبہ کرنا۔ بارئکم یعنی خالقکم، تمہارے پیدا کرنے والا۔ یہ لفظ البارئ سے، جس کا مطلب ہے پیدا کرنے والا یعنی خالق۔ تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ آیت کا ترجمہ ہوگا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، اے میرے قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے بچھڑے کو معبود بنا کے، باتخاذکم العجلہ بچھڑے کو معبود بنا کے، ظلمتم انفسکم اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے۔ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، اے میرے قوم، بے شک تم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنا کے، باتخاذکم تمہارا بنانا، العجلہ بچھڑے کو معبود۔ فتوبوا الی بارئکم، بس لہذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ فتوبوا توبہ کرو، الی بارئکم اپنے باری اور خالق اور پیدا کرنے والے کے بارگاہ میں۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بس تم اپنی جانوں کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو۔ فَاقْتُلُوا سو اپنی جانوں کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ،
ये तुम्हारे लिए बेहतर है, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इंद बारिइकुम, तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक, इंद नजदीक, बारिइकुम तुम्हारे पैदा करने वाले के। फताब अलैकुम, फिर उसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमाई, फताबा, फिर उसने तुम तौबा कबूल फरमाई, अलैकुम तुम्हारी, फताबा अलैकुम, फिर उसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमाई, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाले, और रहीम और निहायत रहम करने वाला है। बेशक वो बहुत ज्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और रहीम और निहायत रहम करने वाला है। बिछड़ा परस्ती करने वालों की तौबा और इस बारे में जानू का कत्ल करना, यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर वापस बनी इसराइल के पास तशरीफ लाए, तो देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग बिछड़े की परस्तिश, यानी बिछड़े की इबादत में मशगूल हो चुके थे। इस पर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उनको बुत परस्ती से तौबा करने पर मुतवज्जो फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। उन लोगों को भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तवज्जो दिलाने से अपनी गुमराही का एहसास हो गया। जैसा कि सूरह आराफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वलम्मा सुक़िता फ़ी अयदीहिम वरअव अन्नहुम क़द दल्लू क़ालू लइन लम यरहमुना रब्बुना वयग़फ़िर लना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, यानी जब नादिम हुए और मालूम हुआ कि वाकई वो लोग गुमराही में पड़ गए हैं, तो कहने लगे कि अगर हमारा रब हम पर रहम न करे और हमें माफ न करे तो हम बिल्कुल नुकसान में पड़ जाने वाले हो जाएंगे। उन लोगों की तौबा का तरीका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुतय्यन फरमाया था कि वो मकतूल हो जाए। चुनांचे यूं हुक्म हुआ था कि जिन लोगों ने बिछड़े की इबादत नहीं की थी, वो उन लोगों को कत्ल कर दे जिन्होंने बिछड़े की इबादत की। जब कत्ल करना शुरू किया तो कातिलीन के सामने बिछड़े बिछड़ने जो बिछड़े की इबादत करने वालों में से जो लोग थे वो भी सामने आ जाते थे, जो उनके रिश्तेदार और अजीज अकारिब थे, लिहाजा वो कत्ल करने से हिचकिचाते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सियाह बादल भेज दिए ताकि ये एक दूसरे को न देखे, और सुबह से शाम तक कत्ल का सिलसिला चलता रहा। हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने दुआ की, बातिल हटा दिया गया और तौबा नाजिल हो गई। उस वक़्त तक 70,000 आदमी कत्ल किए जा चुके थे, और जिन्होंने बिछड़े की इबादत की थी वो सभी मकतूल नहीं हुए, बल्कि 70,000 के कत्ल होने पर सबकी तौबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कबूल फरमाई, जैसे कि तफासिर में आया है। और इस आयत करीमा में जो ये फरमाए कि फतूबू इला बारीइकुम, कि तुम अपने पैदा करने वाले के हुजूर में तौबा करो, इसमें इस तरफ इशारा है कि मुस्तहिक इबादत वही है, लायक इबादत वही है जिसने तुमको पैदा किया। उसे छोड़कर तुम ऐसी चीज की परस्तिश में लग गए जिसकी शक्ल सूरत तुम्हारे आदमी ने खुद ही बनाई है। शिरक की सजा दोज़ख का दायमी और हमेशगी अजाब है, इससे बचने के लिए तौबा कर लो, और तौबा की कबूलियत के लिए ये शर्त लगाई कि आपस में एक दूसरे को कत्ल करो, और फरमाया कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ये एक वक्ती तकलीफ है जिसका सह लेना दोज़ख के, जहन्नम के दायमी और हमेशा के अजाब के मुकाबले में बहुत ज्यादा आसान है, और उस अजाब से बचना तुम्हारे लिए बेहतर है। और उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा फजल व करम है, उसकी तौबा नदामत से और आइंदा गुनाह के न करने का फैसला करने पर और अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक अदा करने से उनकी तौबा कबूल हो जाती है। कोई कैसा ही कितना बड़ा गुनाह करे,
کفر اختیار کرے، شرک کا کام کرے، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سچے دل سے اسلام قبول کرے، توحید اور رسالت پر ایمان لائے، اس کی توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر سچے دل سے ایمان نصیب فرمائے، ایمان پہ قائم دائم فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت پر ایمان اور سچے دل سے استقامت نصیب فرمائے۔